Okay, in the last class we were looking at tree search algorithms and we saw the simulation of the first tree search algorithm in our curriculum, that is depth first search. So we'll start from there today. So to just do a brief review of what we did in the last class. So tree search algorithm, this is the pseudocode for a tree search algorithm. So how does the tree search algorithm works? The idea is that the idea of using a tree search algorithm is that we have to first initialize the search tree using the initial state of the problem. Then we are going to run a loop. If there are no candidates for expansion, that means if we have already traversed the whole state space and there is no other candidate node for expansion, then we'll just return failure. Otherwise, choose a leaf node for expansion according to strategy. If the node contains a goal state, then return the corresponding solution. So one of the leaf nodes is going to be chosen for expansion according to the strategy that we are using for the algorithm. If the node contains a goal state, then return the corresponding solution, else expand the node and add the resulting nodes to the search tree. So the node that we just expanded, if it is a goal, we have to test for goal. If it is a goal, then we return the corresponding solution. If it is not a goal, then we expand the node and add the resulting nodes to the search tree. That is the strategy of using a tree search algorithm. Okay. So here the important idea is fringe expansion exploration strategy. So expansion exploration strategy we will get to. Let me explain what the word fringe means. Fringe means the set of candidate nodes. That is the set of leaf nodes that we can choose from. That is known as a fringe. So how we organize the fringe or how we maintain the fringe is actually the strategy that we are using for a specific algorithm. So we have already seen this thing. So we were looking at depth first search. This is the first tree search algorithm we are looking at. So in the last class, I showed you the simulation of depth first search, but there were a lot of confusions and questions about the implementation of the algorithm. So I'm going to start from here today again. So in case of depth first search, what is the strategy? The strategy is that we have to expand our deepest node first, and the implementation is fringe is a last in first out stack. So we have to expand the deepest node first. That means the node that has been added last, or we can say the newest node. So we always give priority to the newest node while choosing from the fringe. And how do we implement that? Fringe is a LIFO stack, last in first out stack. That means the node that has been added last in the fringe will be taken out first. That is the strategy we use. So this is the tree below shown for the state space graph above. So for this state space graph, the tree that is constructed for DFS is shown below. So I showed you the stack in the last class to make you understand the implementation of the algorithm. So today I'm not going to show you the stack. I'm just going to show you how the nodes are chosen and how the tree is constructed. In the exam, if you are asked for a simulation of depth first search, you also don't have to show the stack. Showing the stack is not mandatory. Showing the stack was only for your understanding. So what you have to do is you have to show the tree, you have to show the path that is followed by your algorithm to reach the goal node, and you have to show the cost. If there is a cost associated with each path, then you have to show the cost that is incurred while finding the goal. So let me show you how the tree is constructed. So we start from node S. S is the start node here. And we are trying to reach node G. So G is the goal node here. So if you look at the graph, you can see that we can all see that S is not the goal node. If the node that we are starting from is the goal node, then we don't need to expand at all. But here S is not the goal node. So S can be expanded, and S has 3 children. That is, it can lead us to 3 other nodes, D, E, and P. So S has 3 children, so I will add those 3 nodes in the tree, D, E, and P. Now I have to decide which node to expand first from the nodes D, E, and P. Here, since D, E, and P all have been added at the same time, so since D, E, and P all have been added at the same time, so they actually have the same priority.
None of them are new or none of them are old. So that's why we can expand any of them, and it depends on which one will we expand, depends on in which order we added them to the stack. So if someone expands P first, that is all right. Someone expands E first, that is all right. Someone expands D first, that is also all right. That's why when I give you simulation in the exam, your answers may vary depending on which node you expanded next. Your answers may vary, but all can be correct answers. So let's say we expand D first. So if we expand D first, then we will again check whether this is the goal node. Since D is not the goal node, we are going to expand it and add the resulting nodes to the tree. Now D has 3 children, B, C and E. So we are going to add these 3 children to the tree. So when we add B, C and E to the tree, we now have 5 nodes on the fringe, B, C, E, and here also again E and P. But B, C, E, these 3 nodes are newer. That means they have been added later than the previous 2 nodes. So definitely in case of depth first search, they have the higher priority. So the deeper the node is, the deepest level the node is, the higher its priority is. So we now have to choose from B, C and E. So the idea of depth first search is that we always expand the leftmost branch. We go left. So that's why we are going to expand B first, because in case of DFS, while constructing the tree, we are always going left. So now since B is the leftmost node here, we will expand B first. If we wanted to expand E first, we would have put an E at the leftmost. So in case of constructing the tree, we always go through the leftmost branch in case of DFS, because that makes sense. We are going to go left to right. So now B is not the goal node again. So if we expand B, B can only lead us to A. A is also not the goal node and A is a dead end. There is nowhere we can go from A. So now we are going to go to the sibling of B, that is C. C leads us to A, again another dead end. Then we are going to go to the sibling of C, that is E. So when we go to E, we get 2 children, H and R. So first we expand H, we get P and Q. We expand P, we get Q. Q is another dead end, so it does not lead us anywhere. Then we go to R. From R we can go to F. From F we get C and G. Now look at this point. This is very important. When we expand F, we are getting 2 nodes, C and G, and we are adding them to the tree. But the point is, when we add C and G to the tree, the goal node G has already been added to the tree, but our task is not yet complete because we don't know that G has been added to the tree. We only check whether a node is goal or not when we take out that node for expansion, not before that. So we don't yet know that G is the goal node. So that's why we are going to continue expanding our tree until we check it for goal and we see that this is the goal node. So what happens is, now we are going to expand C, then we again get to A, and A is another dead end. After this, we come to the node G. When we come to the node G for expansion and we check to see whether this is the goal node, we see that this is the goal and our task is done. Our algorithm terminates. So the path that is returned by depth first search algorithm is SDE R F G. This is the path that is returned by the depth first search algorithm, and if there was cost associated with this path, we would have written down the total cost here also. Now this is how depth first tree search algorithm works. Now in the last class, many of you asked me why we are not keeping track of visited nodes, because when you did depth first search in algorithms course, I know you had a set. You had a set like this, that is known as the set of visited nodes, and whenever a node was expanded, you added that to this set. For example, when we expand S, we add S to this set. When we expand D, we add D to this set. Then we add E, then we add P. So that we don't, when we expand a node once, we do actually not EP, we add when we are expanding. So after D, we add B, then we add A, then we add C. So we don't need to expand A again. Then we add E. And maybe we don't.
the main thing is that we keep track of which nodes are being visited or which nodes are being expanded, so that we don't expand a node twice. We don't want to expand a node twice. We never want to expand a node twice. That was the strategy that you used in case of your algorithms course. So that algorithm, keeping track of visited nodes and not expanding a node twice, is known as depth first graph search. So we are looking at depth first tree search, and we will look at graph search later in the course. So that algorithm is known as depth first graph search. There is a difference. The difference is that in case of tree search, we keep track of which nodes, we don't keep track of which nodes are being visited, so that if a node comes for a second time in our fringe, we expand it for a second time, because we don't keep track of whether it has already been expanded before. But in case of graph search, we keep track of that, so we never expand a node twice. So that is the difference. So why learn tree search at all? Because graph search seems more practical. If we don't expand a node twice, then actually redundancy is taken out, repetition is taken out, and since we didn't go anywhere the first time, it's quite possible that we are not going to go anywhere the second time. So why do it again? So that is the logic behind keeping track of the visited nodes. But in case of using depth first search in the context of artificial intelligence problems, that is designing artificial intelligence agents, keeping track of visited nodes might be a big overhead sometimes, because usually we are working with a very large state space. Usually we work with a very, very large state space. So if we try to keep track of which nodes have been visited, if we are working with thousands of nodes, and if we try to keep track of which nodes have already been visited, then the overhead sometimes is actually, sometimes it outperforms the benefit of keeping track of the visited nodes. So that each time we are trying to go expand a new node, we have to go through all the nodes in the visited nodes, and we have to compare whether this is already added in the set. Sometimes this becomes a very big overhead, and it outperforms the benefit. So that's why sometimes tree search is preferred over this. Sometimes in case of using depth first search or using tree search algorithms, sometimes seems preferable than graph search algorithms, because here we don't need to keep track of any visited set and the overhead is less. So we just go through the nodes and we try to find the goal. So that is the reason we are learning tree search. We will look at graph search also. Graph search has other benefits also, but the reason that we are learning tree search is that visited nodes, keeping track of visited nodes is sometimes a big overhead for artificial intelligence problems. Okay, so we just looked at the simulation of depth first search algorithm. Actually, we have already seen this in the previous class. Now we are going to look at the properties of depth first tree search algorithm. So while talking about the properties of any search algorithm, there are 4 things that we have to look at. If we are talking about the properties of any search algorithm, there are 4 things that we have to look at. The first one is the algorithm complete? Is the algorithm complete? That means, is it guaranteed to find a solution if one exists? Okay, is the algorithm complete? That means, is it guaranteed to find a solution if one exists? The second question is it optimal? That means, is it guaranteed to find the least cost path? So look at the difference between these 2 points. The first one says the algorithm complete? That means, is it guaranteed to find a solution, any solution, if one exists? The second point is the algorithm optimal? That means, is it guaranteed to find the least cost path? That is the best solution. The third point is, what is the time complexity of the algorithm? How much time, computational time it is going to take? The fourth point is, what is the space complexity algorithm? That means, how much space is it going to take? So we have to talk about these 4 points when we are talking about the performance or the properties of a specific search algorithm. So let's look at the properties of depth first search. So the first question is it complete? That means, is it guaranteed to find a solution if one exists? What do you think? Will DFS always find a solution if a solution exists, or is there any scenario where it might fail to find a solution? What do you think? Ma'am, there maybe have a scenario
where solution does not exist. What kind of scenario? ম্যাম মানে এই ক্ষেত্রে ম্যাম বলতে পারি যে আমরা মানে যে নোটটা আমাদের মানে মানে গোল নোট সেটা হয়তো দেখা যায় ওটাতে যাওয়ার কোনো পাথ থাকবে না আর কি। ওটাতে যাওয়ার কোনো পাথ থাকবে না, দ্যাট ইজ পসিবল, বাট আদার দেন দ্যাট, সাপোজ আমরা এত এক্সট্রিম সিনারিও চিন্তা না করি, অনেক সময় তো আসলে গোল নোড নাই থাকতে পারে, জি সেটা ওইটা চিন্তা না হয়তো করি, আমরা চিন্তা করি একটা কানেক্টেড গ্রাফ, দ্যাট ইজ আ পাথ টু দ্য গোল, উইল দ্য অ্যালগরিদম অলওয়েজ ফাইন্ড দ্য সলিউশন? না ম্যাম। কখন পাবে না? ম্যাম এই ক্ষেত্রে ম্যাম আমরা বলতে পারি আমরা আসলে ম্যাম যেটা আমার স্টার্ট নোট হবে মানে ওটা থেকে হয়তো ওইটার পাথ নাও থাকতে পারে, এটা ডিপেন্ড করবে স্টার্ট নোটের উপর আমি কোন জায়গা থেকে স্টার্ট করতেছি। ওকে, লেটস সে পাথ আছে, যদি পাথ থাকে তাহলে কি পাবে সব সময়? তাহলে তো ম্যাম যদি পাথ কারণ থাকে, এটা বলছি কেন, কারণ কমপ্লিটনেস এর ডেফিনিশনটা হচ্ছে গ্যারান্টিড টু ফাইন্ড আ সলিউশন ইফ ওয়ান এক্সিস্টস, জি তার মানে ম্যাম আমরা ধরেই নিচ্ছি যে একটা সলিউশন এক্সিস্ট করে, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ আ পাথ টু দ্য গোল, সলিউশন এক্সিস্ট করে মানেই হচ্ছে স্টার্ট নোড জি থেকে ম্যাম গোল নোডে যাওয়ার একটা পাথ আছে। নাও মানে দ্য কোশ্চেন ইজ উইল ইট ফাইন্ড দ্যাট অলওয়েজ? ম্যাডাম আমার মনে হচ্ছে আমরা পাবো, গ্যারান্টেড এটা, যেহেতু এক্ষেত্রে ম্যাম পাওয়ার কথা আর কি ম্যাম। ওকে, বিকজ আমি ম্যাম যে স্ট্যাকটা ইউজ করছি ওই এক্স্যাক্টলি স্ট্যাকটা হচ্ছে আমরা লেফট টু রাইট যাচ্ছি ট্রিতে, এবং সবগুলো নোড আমরা সিস্টেম্যাটিক্যালি ভিজিট করতেছি, সো উই শুড ফাইন্ড। এনিওয়ান এলস, আর কেউ কিছু বলতে চাও? ওকে, ইন জেনারেল উই শুড ফাইন্ড দ্য সলিউশন, আমাদের পাওয়া উচিত, তার কারণ হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। পাবো, কিন্তু সবসময় অপটিমাল হবে না। ওকে, অপটিমালিটির কোশ্চেনে পরে আসতেছি, আই এম জাস্ট টকিং অ্যাবাউট কমপ্লিটনেস রাইট নাও। ইন জেনারেল আমাদের পাওয়া উচিত, তার কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু লেফট টু রাইট যাচ্ছি এবং আমরা যেহেতু সিস্টেমেটিক্যালি প্রত্যেকটা পাথকেই ভিজিট করতেছি, সো যদি একটা পাথ এক্সিস্ট করে আমাদের সেই পাথটা পাওয়া উচিত, বাট দেয়ার ইজ ওয়ান সিনারিও ওয়্যার উই মাইট নট ফাইন্ড দ্য সলিউশন এন্ড হুইচ ইজ ভেরি problematic for DFS, for depth first research. So the scenario is, if we have a cycle in the graph, if there is a cycle in the graph, then it's quite possible that we might fall in an infinite loop and we might never get to the solution. So for example, let me give you a simple example. Let's say there is a graph like this. Let's say there is a node S, which is the start node, and there is a node A here. Then there is a node B here, and it's a cycle. So from B you can again go back to A, and the goal node is here. Let's say the goal node is here. So this is the state space graph that we are working with. So if that is the case, let's try to construct the depth first search tree here. So from S we can go to A and G. There are two paths. We can go to A and we can go to G. From A we can go to B. Now, since this is depth first search, we are going to expand B next. We are not going to come to G. We are going to expand B next. From B, we can again go back to A. And since A is the newest node here, and since this is not graph search, we are not keeping track of visited nodes. So we are going to go visit A and again go to B. And again, we are going to get A and again we are going to go to B. You can see the point here? yes So ma'am the point is, if there is a cycle in the graph, it's quite possible that the algorithm might fall in an infinite loop and we may never actually reach the solution. So this is a very big problem with depth first research algorithm. That's why we have to say that the algorithm is not complete. We have to say no here. No? Yes, if there are no cycles. The algorithm is complete if there are no cycles in the graph. But if there is a cycle in the graph, we have to say that the algorithm is not complete because it is not guaranteed to find a solution if one exists. Okay, so the general answer is no. The next question, is it optimal? Is depth first search optimal? তো একজন আমাকে অলরেডি অ্যানসারটা দিয়েই দিল, আমরা আসলে বুঝতেই পারতেছি যে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ কিন্তু অপটিমাল না। ডেপথ ফার্স্ট সার্চ অপটিমাল না এই কারণে যে এখানে তো আমরা আসলে কস্ট কনসিডারই করি না। উই ডোন্ট কনসিডার দ্য কস্ট অফ দ্য পাথস এট অল। এখানে কোনো কস্টের কনসিডারেশন তো নাই, আমরা জাস্ট লেফট টু রাইট ট্রিটাকে ভিজিট করতেছি, যেটা সবার শেষে অ্যাড হচ্ছে সেটা সবার আগে বের হচ্ছে, এটুকু স্ট্র্যাটেজি আমরা ইউজ করতেছি। এখানে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা কস্টের কম্পারিজন রাখি নাই যে পাথটার কস্ট কম সেটা আমরা আগে ভিজিট করবো, এরকম কিছু কিন্তু এখানে করাই হচ্ছে না। তো
তো যেহেতু আমরা কস্টের কোনো কনসিডারেশনই এখানে রাখতেছি না, তো এটার অপটিমাল হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো একটা অ্যালগরিদম অপটিমাল হতে হলে ডেফিনেটলি সেটার মধ্যে কোনো একটা কস্টের ব্যাপার থাকতে হবে, যে আমরা কস্টের ক্যালকুলেশন রাখতেছি এরকম একটা ব্যাপার থাকতে হবে। যেহেতু সেরকম কিছু নাই, এবং আরো হচ্ছে এটা এমনকি এটা সবচাইতে কম স্টেপের সলিউশনটাও তো দিবে না, যেহেতু আমরা ডিপের দিকে চলে যাই। সো এটা কিন্তু অনেক ডিপের দিকের একটা সলিউশনই দিবে। সো এটাতে যে স্টেপ কস্ট যে কম লাগবে তেমনও কিন্তু না। সো কোনো অ্যাঙ্গেলেই এটাকে আসলে আমরা অপটিমাল বলতে পারি না। সো দিস ইজ নট অপটিমাল। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম দুইটাতে কিন্তু ভালো ভালো রকমের ফেলিওর, ডেপথ ফার্স্ট সার্চ কমপ্লিটও না অপটিমালও না। সো বোঝা যাচ্ছে অ্যালগরিদমটা আমরা খুব একটা হয়তো ইউজ করব না ইন ইটস র ফর্ম। আচ্ছা, টাইম কমপ্লেক্সিটি এন্ড স্পেস কমপ্লেক্সিটি, লেটস কাম টু দিস পয়েন্টস। সো আমরা জানি, আমরা তো টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি কিছু কিছু পড়ে এসেছি। তো আমরা জানি যে এক্সপোনেনশিয়াল ইজ অলওয়েজ ব্যাড, সো উই অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড এক্সপোনেনশিয়াল টাইম কমপ্লেক্সিটি। সো লেটস সি what the time complexity and space complexity of DFS is. So এটার জন্য আমরা কিছু টার্ম ডিফাইন করব প্রথমে। Okay, we are going to define two terms. So the first term is B. B is the branching factor. So এখানে B বলতে বোঝানো হচ্ছে ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর। ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে অন অ্যাভারেজ কোন একটা নোডের কতগুলো চাইল্ড থাকতে পারে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর। আচ্ছা, আমার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে 2-3 জন স্টুডেন্ট কিছুক্ষণ আগে এন্ট্রি করেছো। ফার্স্ট থিং ইজ, ক্লাসে আসলে একটু টাইম মেনটেন করার চেষ্টা করতে হবে। 9টার ক্লাস 9টা 5-এর মধ্যে সবার একটু লিংকে থাকার চেষ্টা করতে হবে। সেকেন্ডলি, যারা আমার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে ঢুকেছো তারা আমাকে আজকে অবশ্যই একটা ইমেল দিয়ে দিবা, তোমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে, যাতে করে আমি তোমাকে ইনভাইটেশন পাঠাতে পারি। কারণ ক্লাসের মধ্যে এই প্রেজেন্টেশন থেকে ব্রেক নিয়ে কাউকে পারমিশন দিয়ে এন্ট্রি দেওয়া, এটাতে কিন্তু ক্লাসের ফ্লো হ্যাম্পার হয়। সো সেন্ড মি অ্যান ইমেল বাই টুডে। নেক্সট ক্লাস থেকে কারো যেন পারমিশন নিয়ে এন্ট্রি নেওয়া না লাগে। ওকে, আচ্ছা। সো প্রথম যে টার্মটা আমরা ডিফাইন করলাম সেটা হচ্ছে বি ইজ বি হুইচ ইজ দ্য ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর। ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে যে কোন একটা নোডের অন এভারেজ কতগুলো চাইল্ড থাকতে পারে, সেটাকে আমরা বলছি ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর। এন্ড হোয়াট ইজ এম? এম ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডেপথ অন দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট। তার মানে ম্যাক্সিমাম কত লেভেল পর্যন্ত আমরা ট্রাভার্স করতে পারি, বা ম্যাক্সিমাম কত লেভেল পর্যন্ত আমাদের যাওয়া লাগতে পারে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এম অর দ্য ম্যাক্সিমাম ডেপথ। ওকে, তাহলে এই দুইটা টার্ম আমরা ডিফাইন করলাম। এখন কোন একটা অ্যালগরিদমের টাইম কমপ্লেক্সিটি আসলে ডিপেন্ড করে, স্পেশালি এই অ্যালগরিদমটা টাইম কমপ্লেক্সিটি ডিপেন্ড করবে যে আমরা আসলে কতগুলো নোড ভিজিট করতেছি বা কতগুলো নোড এক্সপ্যান্ড করতেছি তার উপরে ডিপেন্ড করবে। কারণ আমরা যতগুলো নোড ভিজিট করব আমাদের ততবারই লুপটা চালাতে হবে। সো টাইম কমপ্লেক্সিটি কিন্তু টোটালি সেই এক্সিকিউশন, নাম্বার অফ এক্সিকিউশনের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে। সো লেটস সে আমরা ইন দ্য ওয়ার্স্ট কেস আমরা কতগুলো নোড ভিজিট করতে পারি। তো ইন দ্য ওয়ার্স্ট কেস আসলে আমরা তো লেফট টু রাইট ট্রাভার্স করব ট্রিটা। সো আমাদের গোলটা যদি সাপোজ এরকম কোন একটা পয়েন্টে থাকে, একদম রাইট মোস্ট লাস্ট কর্নারে, সেটা কিন্তু ওয়ার্স্ট কেস, তাই না? সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে, পুরো ট্রিটাই আমাদেরকে কিন্তু ট্রাভার্স করা লাগবে টু রিচ দ্য গোল নোড। সো তার মানে কি, টোটাল কতগুলো নোড, যে ফার্স্ট লেভেলে কয়টা নোড আছে? ফার্স্ট লেভেলে নোডের সংখ্যা হচ্ছে একটা, তাই না? জাস্ট দ্য রুট নোড। সেকেন্ড লেভেলে নোডের সংখ্যা হচ্ছে বি সংখ্যক, কারণ আমরা বলেছি যে বি ইজ দ্য ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর। তার মানে যে কোনো একটা নোডের অন এভারেজ বি সংখ্যক চাইল্ড থাকতে পারে। সো ইন জেনারেল আমরা ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা নোডেরই বি সংখ্যক চাইল্ড আছে। তাহলে এখানে বি নোডস। তাহলে এর পরের লেভেলে কয়টা? এর পরের লেভেলে যেহেতু এই লেভেলে বি সংখ্যক নোড আছে এবং প্রত্যেকেরই আবার বি সংখ্যক করে চাইল্ড আছে, সো এর পরের লেভেলে কিন্তু বি স্কোয়ার নোড। সো at the last level or m তম লেভেলে গিয়ে b to the power m নাম্বার অফ নোডস। সো আমরা যদি টোটাল নাম্বার অফ নোডস ভিজিটেড কাউন্ট করি, সেটা হচ্ছে 1 plus b plus b square plus up to b to the power m. This is the total number of nodes visited in the worst case. এবং এখানে b to the power m টা যেহেতু সবচেয়ে ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর লাস্ট লেভেলে যতগুলো নোড ভিজিটেড হচ্ছে, এই কারণে আমরা বলতে পারি the time complexity is in the order of b to the power m. So time complexity of the depth first search is order of b to the power m, which is actually quite high. Order of b to the power m মানে হচ্ছে exponential time complexity, so এটা কিন্তু বেশ হাই টাইম কমপ্লেক্সিটি। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম 3টা পয়েন্টে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ভালো পারফর্ম করে না, এটা কমপ্লিটও না, অপটিমালও না, এটা টাইম কমপ্লেক্সিটিও অনেক হাই। Then why learn this algorithm at all? The reason is the space complexity.
ডেপথ ফার্স্ট ট্রি সার্চ অ্যালগরিদমটা আমরা শিখতেছি শুধুমাত্র এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটির কারণে। এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা অনেক লো, এবং লো হওয়ার কারণে এই অ্যালগরিদমটাকে আমরা এক্স্যাক্টলি এটা র ফর্মে ইউজ না করলেও এই অ্যালগরিদমটাকে আমরা অন্যান্য অ্যালগরিদমের সাথে মিক্স আপ করে বা কিছু মডিফাইড ফর্মে ইউজ করে কিন্তু আসলে আমরা বেনিফিটটা নিতে পারি, সিন্স ইটস স্পেস কমপ্লেক্সিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট লো and better than most other algorithms in this category. So let's look at what the space complexity of depth first search is. So space complexity means how much memory does it require to run. So how much memory is required, that is known as the space complexity. So the benefit of using depth first search is we don't have to keep all nodes in memory. All the nodes that have been expanded does not need to be kept in the memory. Why is that? Because we go left to right, so we expand branch by branch. So when we have expanded one branch, we can actually delete the nodes on that branch, because that branch has already been visited and that branch is already finished. So we can delete the nodes of that branch when we go on to the next branch. So since we expand, when we expand the tree, we go like this, left to right, we go like this. So when we are expanding one branch, we can actually delete that from the tree. So my point is, let's say we are right now we are expanding here somewhere, on this branch somewhere, on this path somewhere. So the left paths that we have already visited can be deleted from memory, because we don't need them anymore. We have already exhausted them. The idea of depth first search is to expand the deepest node first. So we don't go onto a new path until we have exhausted one path. So when one path has already been exhausted, we can just delete that node from the memory when we go on to the next path. I hope I hope you all can understand my point. And the paths that are on the right side of this branch has yet to be visited. So they are also not in the memory yet. They are also not in the memory yet. So we can delete the paths that have already been exhausted, and the paths that have not been visited yet are not in the memory yet. So at any time, only a single path that is currently being visited, this path, these nodes and their siblings, only a single path and their siblings. This is the most amount of memory that might be required for depth first search, not more than that. A single path, all the nodes on that path and their siblings. This is the most amount of memory that might be required for depth first search. So how much memory is that? One single node and its siblings. So that means B nodes. Here also B, here also B. So if the depth of the tree is M, then actually the space complexity becomes order of Bm, because this is the amount of memory we could require for depth first search. So one single path, all the nodes in this path, that means M number of nodes and their siblings, that means in total Bm number of nodes might be required to be kept in the memory. So the order of Bm is the space complexity of depth first search. So is there any question? Did everyone understand why the space complexity of depth first search is low? Is it clear? ম্যাডাম, এই যে সিবলিংস এর ব্যাপারটা আমি আসলে ক্যাচ করতে পারিনি। আচ্ছা, এখানে যেটা হচ্ছে, যেমন আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম সেটাতে যদি ব্যাক করি, যখন আমরা ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, যে সাপোজ আমি এস কে এক্সপ্যান্ড করলাম, তাহলে আমি ডি ই আর পি তিনটা নোট পেলাম। এখন আমি ডি কে এক্সপ্যানশনের জন্য চুজ করলাম। এখন ডি এর যে সিবলিং, তার মানে ই আর পি, এই দুটাকেও কিন্তু আমার মেমোরিতে রাখতে হবে, কারণ তারাও তো ক্যান্ডিডেট ফর এক্সপ্যানশন, তাই না? তো যখন কোনো একটা নোটকে আমি এক্সপ্যান্ড করতেছি, তার সিবলিং গুলো তো আমার মেমোরিতে রাখা লাগে। তো শুধুমাত্র ওই নোটটা মেমোরিতে রাখাই কিন্তু এনাফ না, তার সিবলিং গুলো রাখতে হবে, কারণ ইন ফিউচার হয়তোবা আমার ব্যাক করে ওর কোনো একটা সিবলিং কে এক্সপ্যান্ড করা লাগতে পারে। এই কারণে বলেছি আই অলসো হ্যাভ টু কিপ দ্য সিবলিংস ইন দ্য মেমোরি। ওকে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে লেটস মুভ অন। তাহলে আমরা ডেপথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগরিদম কিভাবে কাজ করে সিমুলেশনটা দেখলাম, ডেপথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগরিদমের প্রপার্টিজ গুলো দেখলাম, তার মানে পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস গুলো দেখলাম। Then now let's move on to the next algorithm.
ওকে, আমরা সবগুলো কোশ্চেনের আনসারই দিয়ে ফেলেছি। সো উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট অ্যালগরিদম। সো দ্য নেক্সট অ্যালগরিদম উই আর গোইং টু সি ইজ দ্য ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগরিদম। ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চ অ্যালগরিদমের আইডিয়াটা এক্স্যাক্টলি আসলে অপোজিট অফ ডেপথ ফার্স্ট সার্চ। এখানে তোমরা রোবটটা কিভাবে কাজ করতেছে সেটা দেখলেই বুঝতে পারতেছো। ডেপথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে রোবটটা কিন্তু ডিরেক্টলি ডিপে চলে যাচ্ছিল, ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে রোবটটা লেয়ার বাই লেয়ার যাচ্ছে। সো ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ শ্যালোয়েস্ট নোডটাকে সবার আগে ভিজিট করব। তার মানে যে নোডটাকে সবার আগে ট্রিতে অ্যাড করা হয়েছে, যেটা ওল্ডেস্ট নোড, সেটাকে আমরা সবার আগে প্রায়োরিটি দিব। এতে করে যেটা হবে, ট্রিটা কিন্তু লেভেল বাই লেভেল, লেয়ার বাই লেয়ার ভিজিটেড হবে। ডেপথ ফার্স্ট সার্চের মতো ডিরেক্টলি ধরেই কিন্তু আমরা ডিপে চলে যাব না। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি অফ ইউজিং ব্রেডথ ফার্স্ট search. So let's see how this algorithm works. So the strategy is expand our shallowest node first. That means we have to expand the node that has been added first in the tree, the shallowest node. What is the implementation? Fringe is a FIFO QE. That means a first in, first out QE. So in case of depth first search, we used a last in, first out stack, and in case of breadth first search, we are going to use a first in, first out QE as a fringe. So how does that work? Let's look at that. So this is, let's say this is the QE. This is the status space graph. We have already worked with this status space graph in case of depth first search. So let's see how it works. So we expand the, we start from S. So first S is inserted in the QE. So now it's first in, first out. So the node that has been added first is going to be taken out first. First in, first out. So let's take out S. So S has three children, D, E, and P. Let's add them to the QE. So D, E, and P. So we take out D now. D is not the goal node, so we add B, C, and E. So here is where the algorithm differs from depth first search. In case of depth first search, we would have expanded B, C, or E because they have been added newest. But now we are going to expand the older nodes before we expand the newer nodes. So next we expand E. So if we expand E, we get H and R, and we add H and R to the tree. Next we expand P. So when we expand P, we add Q to the tree. So Q to the tree. So after this, we go to the next level. That is, next we expand B. So when we expand B, we add A. Next we expand, we go on like that. The rest is actually not shown here, and I will also not show the rest here. It's going to be a pretty long QE. So after B, we expand C. Then we expand E, then we expand H, then R, then Q. After that, we expand A, then again here A. We have not found the goal yet. Then H, then R, then P, then Q, then F. Then we go to the next level. We expand P, we expand Q, we expand F. When we expand F, C and G are added to the tree. Then Q, then C. Here, when we try to expand G, actually this node will never be visited. When we try to expand G, we see that G is the goal node. So the solution is returned as S, E, R, F, G. So the solution is SERFG. I think everyone understands the implementation. It's actually even easier than depth first search. We just go level by level. We expand the first level, then the second level, then the third level. Linearly, we keep expanding, and when we expand a node, we add its children to the tree. That's the idea. Yes, any question? ম্যাম ফিফথ লেভেলে যে ফোর্থ আর ফিফথ, ফোর্থে ম্যাম এই যে পি কিউ এফ, Yes. এটা যখন আমি একবার অ্যাড করব, তারপরে নেক্সট লেভেলে কি আবার এসে পি কিউ এফ অ্যাড করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেহেতু আমরা ট্রি সার্চ ইউজ করতেছি, we are not keeping track of visited nodes. আমরা যেহেতু ট্রি সার্চ ইউজ করতেছি, আমরা যেহেতু ভিজিটেড নোডের ট্র্যাক রাখতেছি না, সো কোনো একটা নোড যদি সেকেন্ড টাইম অ্যাড হয়, সেকেন্ড টাইম অ্যাড হবে। ওকে, সেক্ষেত্রে ম্যাম ডিকিউ হওয়ার সময় দুইবার করে ডিকিউ
জি হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে, যদি দুইবার অ্যাড হয় তাহলে দুইবার ডিকিউ হবে। ওকে, সো দ্য পাথ হিয়ার ইজ SERFG। ওকে, তাহলে আমরা সিমুলেশনটা বুঝতে পারলাম। এখন তোমাদের যদি এক্সামে যদি সিমুলেশন চাওয়া হয়, তোমাদের ট্রিটা শো করতে হবে এবং ট্রি এর ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন নোড ভিজিট করেছি সেগুলো শো করতে হবে। যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে রং, এই নোটগুলো কিন্তু কখনোই ভিজিটেড হবে না। যখন আমরা ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, আমরা ভিজিট করব কতক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গোল নোড না পাচ্ছি। সো গোল নোড পেলে কিন্তু ডান দিকের পরবর্তী নোটগুলো কিন্তু আর ভিজিটেড হবে না। সো তোমাদের এক্সামে যদি সিমুলেশন চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে যে নোটগুলা তোমার ওই অ্যালগোরিদম, যে অ্যালগোরিদমের জন্য সিমুলেশন চাওয়া হয়েছে, সেই অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে যে নোটগুলা ভিজিটেড হবে বা যে ট্রিটা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাক্ট হবে, সেই ট্রিটাই তোমাদেরকে শো করতে হবে। ওকে, সো আমরা ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের সিমুলেশনটা দেখলাম। এটা কিন্তু ডেপথ ফার্স্ট সার্চের চাইতেও ইজিয়ার। এটা হচ্ছে তোমার জাস্ট লেভেল বাই লেভেল আমি যাব যতক্ষণ পর্যন্ত আমি শ্যালোয়েস্ট গোল নোডের লেভেলে না পৌঁছাচ্ছি, তার মানে আমি শ্যালোয়েস্ট গোল নোডটা না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভিজিট করতে থাকবো। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। এখন এটার সিমুলেশন চাইলে অনেকে যেটা মিস্টেক করে সেটা হচ্ছে, যখনই এই জি নোডটা ট্রিতে অ্যাড হচ্ছে তখনই অ্যালগোরিদমটা টার্মিনেট করে দিচ্ছে। এটা কিন্তু ডিএফএস এর ক্ষেত্রেও হয়। জি নোডটা ট্রিতে অ্যাড হওয়া মাত্রই অ্যালগোরিদম টার্মিনেটেড, কিন্তু জি নোড অ্যাড হওয়া মাত্র কিন্তু অ্যালগোরিদম টার্মিনেটেড হয় না। অ্যালগোরিদম টার্মিনেটেড হয় যখন আমি জি নোডকে এক্সপেনশনের জন্য চুজ করি তখন, কারণ তখন গোল টেস্টটা করা হয়। সো এফ কে এক্সপ্যান্ড করে সি আর জি কে অ্যাড করে অ্যালগোরিদম টার্মিনেট করে দেওয়া যাবে না। এই পরের লেভেলের নোডগুলোও কিন্তু অ্যাড হবে, তার কারণ আমি এগুলোতে এক্সপ্যান্ড করতে করতে যাব। আমি পি কে এক্সপ্যান্ড করে কিউ কে অ্যাড করব, তারপরে এফ কে এক্সপ্যান্ড করে সি আর জি কে অ্যাড করব, তারপর সি কে এক্সপ্যান্ড করে এ কে অ্যাড করব। এরপর আমি যখন জি কে এক্সপ্যান্ড করতে যাব, তখন আমি দেখব যে দ্য গোল নোড হ্যাজ বিন রিচড। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গোল নোডটাকে আমি এক্সপ্যানশনের জন্য চুজ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমার অ্যালগোরিদমটা টার্মিনেটেড হবে না। এটা সবাইকে একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য simulation of breadth first search. Now let's look at the properties of breadth first search. What nodes does BFS expand? তো আমরা তো অলরেডি বি আর এম কে ডিফাইন করেই রেখেছি। বি হচ্ছে গিয়ে আমাদের ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর আর এম হচ্ছে গিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডেপথ অফ দ্য ট্রি। সো বিএফএস কি কি নোড এক্সপ্যান্ড করে সেটা আমরা দেখব। তার আগে আমরা একটু ডিসকাস করে নিই বিএফএস এর টাইম কমপ্লেক্সিটি এবং স্পেস কমপ্লেক্সিটি। এখানে এটা লেখা হয় না, সরি, বিএফএস এর কমপ্লিটনেস এন্ড অপটিমালিটি, এই দুটো কোশ্চেন নিয়ে আগে কথা বলে নিই, তারপরে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি আর স্পেস কমপ্লেক্সিটিতে যাব। সো আমরা জানি কমপ্লিটনেস এর ডেফিনিশন হচ্ছে ইজ ইট গ্যারান্টিড টু ফাইন্ড আ সলিউশন ইফ আ সলিউশন এক্সিস্টস। ডিএফএস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে যদি একটা সাইকেল এক্সিস্ট করে তাহলে ইনফাইনাইট লুপে পড়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সলিউশন পাওয়া যাবে না। What about BFS? What do you think? Is BFS Same, complete or not? ma'am, BFS is not complete. Mane, if there is a loop, then we'll be trapped in that loop. Does everyone agree? Is it the same problem? সবাই কি এগ্রি করছো? সবাইকে একটু রেসপন্ড করতে হবে, একটু চিন্তা করতে হবে। BFS কি সলিউশন ফাইন্ড আউট করবে নাকি করবে না, or will it fall in an infinite loop just like DFS? What do you think? Ma'am, it will follow an infinite loop because, ma'am, they're almost the same thing. It's just one is using a queue and one is using a stack. Okay, so let's Ma'am. see whether it will fall in an infinite loop. হ্যাঁ বলো, এটা তো সলিউশন দিবে ম্যাম, কেন দিবে? কারণ এখানে ম্যাম লুপের কোনো ঝামেলা হবে না, সেলফ লুপিং থাকলেও কোনো ঝামেলা হবে না, কারণ লেভেল অর্ডারে যাবে। Exactly, কি order that এ তো is the ঘুরবে না, ma'am. answer. That is the answer. আমরা সেম ড্রাফটার জন্য দেখি, দেখো এস থেকে আমরা এ তে যেতে পারি, আমরা বি তে যেতে পারি, এবং বি থেকে আমরা এ তে আসতে পারি, এস থেকে আমরা আবার জি তে যেতে পারি। সো দিস ওয়াজ আওয়ার গ্রাফ, দিস ওয়াজ দ্য গ্রাফ দ্যাট উই আর ওয়ার্কিং উইথ। এবং বিএফএস কি করবে সেটা দেখা যাক। বিএফএস এস থেকে দুইটা পাথ ক্রিয়েট করবে, একটা এ তে যাচ্ছে আর একটা জিতে যাচ্ছে, তারপরে একে ভিজিট করবে, একে ভিজিট করে সে বিতে যাবে। এখন ডিএফএস এর প্রবলেম ছিল, ডিএফএস তো এরপরে বি কে ভিজিট করতো, তো সে তো বি কে ভিজিট করে নিচের দিকে চলে যেত এবং ইনফাইনাইট লুপে পড়ে যেত। বিএফএস এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বিএফএস তো ওল্ডেস্ট নোডটাকে আগে ভিজিট করে, সো সে তো এখন বি কে ভিজিট করবে না, সে তো ডান দিকে আসবে, সে ডান দিকে এসে জি কে ভিজিট করার চেষ্টা করবে এবং গোল নোড পেয়ে যাবে, সলিউশন রিটার্ন করে দিবে।
সো বিএফএস এর কিন্তু লুপে পড়ার কোনোই সম্ভাবনা নাই। বিএফএস উইল নেভার ফল ইন এন ইনফাইনাইট লুপ বিকজ বিএফএস গোজ লেভেল ওয়াইজ। আমরা যখন বিএফএস টা ইমপ্লিমেন্ট করি তখন আমরা লেভেল ওয়াইজ যাই। প্রথমে এই লেভেলের নোটগুলো ভিজিট করব, তারপর এই লেভেলের সবগুলো নোট ভিজিট করব, তারপর এই লেভেলের সবগুলো নোট ভিজিট করব, এইভাবে আমরা ভিজিট করি। সো এইদিকে কোথাও যদি একটা লুপ থাকেও, লুপের জায়গাতেই থাকবে, আমরা তো লুপ বরাবর চলে যাব না। আমরা যেটা করব, আমরা লেভেল ওয়াইজ ভিজিট করতে করতে যাব। সো ডান দিকে যদি কোথাও সলিউশন থাকে তাহলে কিন্তু সেই সলিউশনটা আমি ফাইন্ড আউট করে যাব। BFS will not follow the loop, so it is never going to fall in the loop. ঠিক আছে? সো ডিএফএস এবং বিএফএস সিমিলার এটা বলা কিন্তু ঠিক না, কোয়াইট অপোজিট। ডিএফএস এর ক্ষেত্রে আমরা ডিপেস্ট নোটটাকে আগে ভিজিট করি, বিএফএস এর ক্ষেত্রে আমরা শ্যালোয়েস্ট নোটটাকে আগে ভিজিট করি। সো স্ট্র্যাটেজি দুটো কিন্তু টোটালি অপোজিট অফ ইচ আদার। দ্যাটস ওয়াই বিএফএস কিন্তু কমপ্লিট। That's why BFS is complete. If a solution exists, BFS is always guaranteed to find the solution. So দেখা যাচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হচ্ছে BFS এর থেকে বেটার পারফর্ম করলো। That means it is complete. The second question, is it optimal? No, ma'am. নো ম্যাম। এক্স্যাক্টলি, এটা অপটিমাল না। ইন জেনারেল এটা অপটিমাল না, কারণ এখানেও কিন্তু ডিএফএস এর মতোই প্রবলেম। আমরা কিন্তু কোনো কস্ট এখানে কনসিডার করি নাই। সো যদি প্রত্যেকটা পাথের কস্ট থাকতো তাহলে অবশ্যই এটা, আমরা যেহেতু কস্ট কনসিডার করি নাই, আমরা এটাকে কোনোভাবেই অপটিমাল বলতে পারি না। বাট দেয়ার ইজ ওয়ান সিনারিও যখন আমরা এটাকে অপটিমাল বলতে পারি। সেই সিনারিওটা হচ্ছে যে যদি সবগুলো পাথের কস্ট ইকুয়াল হয়। যেমন আমরা প্যাকম্যান গেমের ক্ষেত্রে কিন্তু বলেছিলাম যে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট সব দিকে যাওয়ার কস্টই ইকুয়াল। এরকম যখন আমি এমন কোন একটা প্রবলেম সলভ করতেছি যেখানে কস্টটা কোনো ফ্যাক্টর না, তার মানে প্রত্যেকটা পাথের কস্ট ইকুয়াল, এবং আমাদের গোল হচ্ছে মিনিমাম নাম্বার অফ স্টেপস এর সলিউশন ফাইন্ড আউট করা। আমাদের গোল যদি হয় মিনিমাম নাম্বার অফ স্টেপস এর সলিউশন ফাইন্ড আউট করা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিএফএস কে অপটিমাল বলতে পারি, কারণ বিএফএস কিন্তু মিনিমাম নাম্বার অফ স্টেপস এই সলিউশন ফাইন্ড আউট করবে। বিএফএস তো শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা ফাইন্ড আউট করে, তাই না? যে সলিউশনটা গোলের সবচেয়ে কাছাকাছি আছে। যে আমরা যদি সিমুলেশনটা আরেকবার দেখি, বিএফএস কোন সলিউশনটা ফাইন্ড আউট করেছে? বিএফএস এই গোলটা ফাইন্ড আউট করেছে। এটা কেন ফাইন্ড আউট করেছে? কারণ আমরা লেভেল ওয়াইজ যাই এবং সবচেয়ে শ্যালোয়েস্ট বা গোলের সবচেয়ে কাছাকাছি লেভেলের যে সলিউশনটা, সেই সলিউশনটাকে বিএফএস ফাইন্ড আউট করেছে। তার কারণ হচ্ছে বিএফএস এ আমরা লেভেল ওয়াইজ যাই। ফর দিস রিজন, if our goal is to try to find a solution that will take the least number of steps, যেটা অনেক গেমের ক্ষেত্রে, অনেক পাজল সলভিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে থাকে, যে আমরা লিস্ট নাম্বার অফ স্টেপস এর সলিউশনটা রিচ করতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিএফএস অপটিমাল। সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি প্রত্যেকটা পাথের কস্ট হচ্ছে 1। যদি প্রত্যেকটা পাথের কস্ট ইকুয়াল হয় বা প্রত্যেকটা পাথের কস্ট 1 হয়, সেক্ষেত্রে বিএফএস অবশ্যই অপটিমাল সলিউশনটা দিবে, কারণ সেটা লিস্ট নাম্বার অফ স্টেপস এই সলিউশনটা রিচ করবে। ইজ ইট অপটিমাল? only if costs are all 1 or only if costs are all equal. তাহলে আমরা কমপ্লিটনেস এর কোশ্চেনে বলবো বিএফএস ইজ কমপ্লিট, অপটিমালিটির কোশ্চেনে বলবো বিএফএস ইজ অপটিমাল ইফ দ্য পাথ কস্টস আর ইকুয়াল। সো এখানে একটা ইফ এর ব্যাপার চলে আসতেছে। যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই না হয় তাহলে বিএফএস কে আমরা অপটিমাল বলতে পারবো না। ওকে, now let's come to the point of time complexity. তো আমরা এখন টাইম কমপ্লেক্সিটি নিয়ে যদি চিন্তা করি, আমরা তো অলরেডি আমাদের বি আর এম কিন্তু অলরেডি ডিফাইন করাই আছে। তো আমরা এখন নতুন আরেকটা টার্ম ডিফাইন করতেছি যেটা হচ্ছে এস। সো ডেপথ অফ শ্যালোয়েস্ট সলিউশন, এস হচ্ছে ডেপথ অফ দ্য শ্যালোয়েস্ট সলিউশন। তার মানে স্টার্ট নোডের সবচেয়ে কাছাকাছি যে সলিউশনটা আছে, সেই সলিউশনটার যে ডেপথ তাকে আমরা বলছি এস। লেটস সে অনেকগুলো সলিউশন, মাল্টিপল সলিউশনস এক্সিস্ট করে। লেটস সে এই পিঙ্ক কালারের এটা একটা সলিউশন, এটা একটা সলিউশন। তো এই সলিউশনটা স্টার্ট নোডের সবচেয়ে কাছাকাছি, তার মানে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট লেভেলে। সো এই সলিউশনের যে লেভেলটা সেটাকে আমি বলছি এস। সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, সেক্ষেত্রে আমরা যখন বিএফএস ইমপ্লিমেন্ট করব, বিএফএস তো লেভেল বাই লেভেল যাবে। এখন এটা কত নম্বর লেভেল পর্যন্ত যাবে? এটা যাবে হচ্ছে এস তম লেভেল পর্যন্ত, কারণ এস তম লেভেলে গিয়ে এটা শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা ফাইন্ড আউট করবে, এবং যখন শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা ফাইন্ড আউট করবে তখন তো তার আর কন্টিনিউ করার কোনো প্রয়োজন নাই। সো এর বিয়ন্ডে বা এর নিচে যে নোডগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু সে আর ভিজিট করবে না। সো এটা এস তম লেভেল পর্যন্ত যাবে। সো এস তম লেভেল পর্যন্ত যতগুলো নোড আছে সবগুলো নোডকে কিন্তু সে ভিজিট করবে। তার মানে কি,
1 plus b square plus up to b to the power s. So that's why এটা time complexity হচ্ছে b to the power s, order of b to the power s. This is the time complexity of breadth first search. এখন যদি দেখা যায় যে গোল নোড যদি ওর্স্ট কেস সিনারিও হয় ডিএফএস এর মতো, গোল নোডগুলি যদি সব দেখা যায় একদম লাস্ট লেভেলে আছে, একেবারে শেষ লেভেলে, তাহলে কিন্তু s ইকুয়াল টু m। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার m ই হয়ে যাবে। সো মোটামুটি এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি বলা যায় ডিএফএস এর মতোই, যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল টাইম কমপ্লেক্সিটি, সো ইটস অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট লাইক ডিএফএস। সো টাইম কমপ্লেক্সিটি ওয়াইজ বিএফএস যে খুব ভালো সেটা বলা যায় না। যদি দেখা যায় যে স্টার্ট নোডের খুব কাছাকাছি গোল নোড আছে খুব শ্যালোয়ার লেভেলে, সেক্ষেত্রে বিএফএস কিছুটা কম নোড ভিজিট করে সলিউশন রিচ করতে পারে, বাট আদারওয়াইজ এটা টাইম কমপ্লেক্সিটি আসলে ইন জেনারেল ডিএফএস এর মতোই, খুব বেশি বেটার না। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট স্পেস কমপ্লেক্সিটি? স্পেস কমপ্লেক্সিটির দিক দিয়ে চিন্তা করলে ডিএফএস এর ক্ষেত্রে আমাদের যে অ্যাডভান্টেজটা ছিল সেটা ছিল যে যেহেতু আমরা পাথগুলো এক্সস্ট করে করে ডান দিকে যাচ্ছি, সো যে পাথটা আমি অলরেডি একবার ভিজিট করে ফেলেছি ওই পাথটা আমার মেমোরিতে রাখার প্রয়োজন নাই, আই ক্যান ডিলিট দ্যাট পাথ ফ্রম মেমোরি। বাট বিএফএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাডভান্টেজটা নাই। এই অ্যাডভান্টেজটা নাই এই কারণে যে বিএফএস এ তো আমরা লেভেল ওয়াইজ যাই, সো কোনো পাথই কিন্তু আমরা কমপ্লিটলি এক্সস্ট করতেছি না, সবগুলো পাথই কিন্তু ওপেন। বিএফএস এর ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি দেখো, আমরা যদি সিমুলেশনটার দিকে তাকাই, হোয়াট আর উই ডুইং? আমরা প্রথমে এস কে এক্সপ্যান্ড করতেছি, তারপর ডিইপি, তারপর বিসিই, সো সবগুলো পাথই কিন্তু ওপেন থাকতেছে। সো এদের কাউকে কি আমরা মেমোরি থেকে ডিলিট করতে পারবো? এদের কাউকেই কিন্তু আমরা মেমোরি থেকে ডিলিট করতে পারবো না। অল দিস পাথস আর রিমেইনিং ওপেন এবং এদের চাইল্ড গুলো নোডে ট্রিতে অ্যাডেড অবস্থায় আছে। সো আমার কিন্তু সবগুলো নোডকেই আসলে মেমোরিতে সেভ করতে হচ্ছে, কোনো নোড মেমোরি থেকে ডিলিট করার কিন্তু কোনো ওয়ে নাই। ডিএফএস এ যেটা ছিল, যেহেতু আমি লেফট টু রাইট যাই, আমি লেফটটা এক্সস্ট করে ফেলতেছি দেখে লেফটটা কিন্তু আমি মেমোরি থেকে ডিলিট করে দিতে পারি, কিন্তু বিএফএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। বিএফএস এর ক্ষেত্রে আমি কোনো নোডই মেমোরি থেকে ডিলিট করতে পারবো না, কারণ আমি কোনো পাথই এক্সস্ট করে সামনের দিকে যাচ্ছি না, সবগুলো পাথই ওপেন অবস্থায় মেমোরিতে থেকে যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই বিএফএস এর ক্ষেত্রে আমি কোনো নোডই মেমোরি থেকে ডিলিট করতে পারি না, এবং যতগুলো নোড আমি ট্রিতে অ্যাড করি সবগুলো নোডই কিন্তু আমার মেমোরিতে রাখা লাগে। সো দ্য টাইম কমপ্লেক্সিটি এন্ড স্পেস কমপ্লেক্সিটি ইজ বেসিক্যালি সেম। সো এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার এস। সো দ্য স্পেস কমপ্লেক্সিটি অফ বিএফএস ইজ অলসো অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার এস। তাহলে দেখা যাচ্ছে এটার টাইম এবং স্পেস কমপ্লেক্সিটি দুটাই ইকুয়াল। সো আমরা যদি একটা কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিসে আসি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএফএস এর চাইতে বিএফএস কিন্তু অনেক দিক দিয়ে বেটার। যেমন এটা কমপ্লিট, if we follow some conditions then it is optimal also. এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটিও যদিও সিমিলার টু ডিএফএস, কিন্তু কোনো কোনো কনটেক্সটে যখন স্টার্ট নোডের কাছাকাছি গোল নোডটা থাকে, এটা স্পেস কমপ্লেক্সিটি কিন্তু কিছুটা, সরি টাইম কমপ্লেক্সিটি কিন্তু কিছুটা বেটারই হবে দ্যান ডিএফএস if the solution is closer to the start state. Where does DFS outperform BFS? In case of the space complexity. DFS এর একমাত্র অ্যাডভান্টেজ ওভার BFS is the space complexity. The DFS এর ক্ষেত্রে স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা লিনিয়ার, তার মানে এটা আসলে খুবই অল্প অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি রিকোয়ার্ড হয়, বাট ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা এক্সপোনেনশিয়াল। সো যখন আমরা অনেক বড় একটা স্টেট স্পেস গ্রাফ নিয়ে কাজ করতেছি, এখানে এসে কিন্তু বিএফএস প্রবলেম ক্রিয়েট করে ফেলবে, কারণ এত বেশি সংখ্যক নোড মেমোরিতে রাখা আসলে দেখা যাবে যে ইনফিজিবল হয়ে যাবে। সো এই ক্ষেত্রে ডিএফএসটা আবার বেটার কাজ করে, ওটা যেহেতু লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি রিকোয়ার্ড, সো ওই মেমোরি অ্যাডভান্টেজটার কারণে কিন্তু ডিএফএসটা আবার বিএফএস কে আউটপারফর্ম করে। সো আমরা দুটো অ্যালগরিদমই দেখলাম এবং আমরা দেখলাম দুটারই কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। সো উই আর গোইং টু সি, আমরা দুটো বেস অ্যালগরিদম দেখলাম, বেসিক অ্যালগরিদম। এখন নেক্সট যে অ্যালগরিদম দুটো আমরা দেখবো, আমরা আরো দুটো দেখবো, এবং এই দুটো আসলে মডিফাইড ভার্সন অফ ডিএফএস এর বিএফএস। সো এই দুটো দেখতে আমাদের খুব বেশি সময় প্রয়োজন হবে না। আমরা আসলে বেসিক্যালি এই ক্যাটাগরি থেকে, আনইনফর্মড রিসার্চ ক্যাটাগরি থেকে আমরা টোটাল 5টা অ্যালগরিদম দেখতে যাচ্ছি। দুটো আমরা অলরেডি দেখে ফেললাম, আরো দুটো আমরা এখন দেখবো, এবং ফিফথ অ্যালগরিদমটা আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসে। ফিফথ অ্যালগরিদমটা আসলে একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, সো ওটা উই আর গোইং টু লুক এট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। সো টুডে উই আর গোইং টু লুক এট 2 more algorithms, but they are actually modified versions of DFS and BFS, so it won't take a long time to explain those algorithms. So let's look at the third algorithm now.
So the third algorithm we are going to look at is known as depth limited search or DLS. So the third algorithm that we are going to look at is known as depth limited search or DLS. So এটা কিন্তু DFS এর মতই, exactly like DFS. So what is the strategy? Use DFS with a depth limit. That is the strategy. So আমরা কিন্তু DFS use করব, exactly depth first search use করব, but এখন আমরা যেটা করব, যেহেতু depth first search এর মেইন প্রবলেম হচ্ছে completeness, that is infinite loop এ পড়ে যেতে পারে, এই কারণে আমরা এখন একটা ডেপথ লিমিট সেট করে দিব। যেমন লেটস সে উই আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য সেম প্রবলেম, আমরা এই স্টেট স্পেসটা গ্রাফটার জন্যই কাজ করতেছি, আমরা একদমই ডিএফএস স্ট্র্যাটেজিতে এস এর পর ডি, তারপর বি, তারপর সি, এভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে যাব। বাট এখন আমরা একটা ডেপথ লিমিট সেট করে দিচ্ছি। আমরা একটা লিমিট সেট করে দিলাম যে এল ইকুয়াল টু 4। এল ইকুয়াল টু 4 মানে হচ্ছে আমরা ফোর্থ লেভেল পর্যন্ত, আমরা যদি প্রথম লেভেলটাকে 0 বলি, তাহলে আমরা ফোর্থ লেভেল পর্যন্ত ট্রিটাকে এক্সপ্যান্ড করব। এরপরে আমরা এর বিয়ন্ডে যে নোডগুলো আছে সেদিকে আমরা আর যাব না। সো এস এর পর ডি, তারপর বি, তারপর এ, এরপর সি হচ্ছে, দেন अगेन এ, দেন ই, দেন এইচ, দেন পি, কিউ, দেন আর, দেন এফ। এর নিচে কিন্তু আমরা যেতে পারবো না। সো এই জিটা কিন্তু আমরা পাবো না। এর আগে আমরা যে জিটা পেয়েছিলাম সেই জিটা কিন্তু আমরা পাবো না, কারণ ফোর্থ লেভেলে এসে আমরা ধরে নিব অ্যাজ ইফ দ্য ট্রি হ্যাজ এন্ডেড হিয়ার, এর বিয়ন্ডে আর এক্সপ্যান্ড করা পসিবল না। তো এরপর আমাদের এদিকে আসতে হবে, আমরা ই, এইচ, আর, পি, কিউ, এফ, কিউ, সি, আলটিমেটলি আমাদের সরি ই, এইচ, দেন পি, কিউ, কিউ, দেন আর, এফ, দেন সি, দেন জি। সো আলটিমেটলি আমরা এই গোলটা রিটার্ন করব। So we are implementing depth first search, but we are setting a depth limit. আমরা L equal to 4 সেট করে দিচ্ছি, ফোর্থ লেভেলের বিয়ন্ডে আমরা আর এক্সপ্যান্ড করব না। আচ্ছা, এতে করে অ্যাডভান্টেজ যেটা হবে সেটা হলো যে ইনফাইনাইট লুপে কিন্তু আমরা আর পড়বো না। একটু আগে যে প্রবলেমটা হয়েছিল যে আমরা যদি ডেপথ ফার্স্ট সার্চের সেই ইনফাইনাইট লুপটাতে যাই, এই যে এখানে আমরা জাস্ট ইনফাইনাইটলি চলে যাচ্ছিলাম। তো এখন যদি আমি একটা লিমিট সেট করে দেই যে এই লিমিটের বিয়ন্ডে আর এক্সপ্যান্ড করা যাবে না, তাহলে কিন্তু এই এ পর্যন্ত এসে সে কিন্তু লুপটা ব্রেক করতে বাধ্য হবে। লুপটা ব্রেক করে সে তখন অন্যদিকে যাবে এবং আলটিমেটলি কিন্তু সে গোল নোডটা ফাইন্ড আউট করবে। সো লিমিট সেট করে দেওয়ার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ইনফাইনাইট লুপে পড়ব না। তো এখন আমাকে বলো, ইজ ইট কমপ্লিট? ইনফাইনাইট লুপে প্রবলেমটা নাই, ইজ ইট কমপ্লিট? না ম্যাম, নো ম্যাম। কেন ইনকমপ্লিট কেন? ম্যাম আমরা যেহেতু লেভেলটা ম্যাম লিমিট করে দিচ্ছি, এমনও তো হতে পারে যে আমরা যতটুকু পর্যন্ত লিমিট করছি ওই লেভেলের মধ্যে আমার গোল নোটটা নাই। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম উইথ ডেপথ লিমিটেড সার্চ। যখন আমরা লেভেলটা সেট করতেছি তখন আমাদের লেভেলটা এমন ভাবে সেট করতে হবে যেন ওই লেভেলের মধ্যে একটা গোল নোড থাকে, আদারওয়াইজ কিন্তু অ্যালগরিদমটা গোল নোড ফাইন্ড আউট করতে পারবে না। সাপোজ এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে আমরা যদি L equal to 3 সেট করতাম, তাহলে কিন্তু এই L equal to 3 এর মধ্যে কিন্তু কোনো গোল নোড নাই, সো সে কিন্তু তখন ফেলিওর রিটার্ন করতো। সো এটা একটা প্রবলেম। সো ডেপথ লিমিটেড সার্চ কমপ্লিট কিনা, দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস ইফ, সো একটা কন্ডিশন চলে আসতেছে, L is greater than or equal to S, অর্থাৎ শ্যালোয়েস্ট যে গোল নোডটা, তার মানে স্টার্টের সবচেয়ে কাছাকাছি যে গোল নোডটা, সেই গোল নোডের লেভেলকে আমরা S বলছি। তো আমাদের লিমিটটা যদি S বা S এর চাইতে বড় হয়, সেক্ষেত্রে ডেপথ লিমিটেড সার্চ সলিউশন ফাইন্ড আউট করতে পারবে, কিন্তু আমাদের সেট লিমিটটা যদি S এর চাইতে ছোট হয়, সেক্ষেত্রে ডেপথ লিমিটেড সার্চ সলিউশন খুঁজে পাবে না। সো আমার লিমিট সেট করার সময় এটা মাথায় রেখে করতে হবে। এখন আমি তো আগে থেকে জানি না আসলে যে কোন লেভেলে গোলটা আছে, এই কারণে কিন্তু এইভাবে লিমিট সেট করাটা কিন্তু কোয়াইট ডিফিকাল্ট, কারণ আমি তো জানিই না গোল কোন লেভেলে আছে, তাহলে আমি বলবো কিভাবে যে লিমিট কত সেট করলে আমি সেফ। তো অনেক সময় প্রবলেমের কনটেক্সটের উপর ডিপেন্ড করে একটা আইডিয়া করা যায় যে ওকে এত নম্বর লেভেলের মধ্যে গোল থাকাটা পসিবল বা গোল থাকবেই, সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমি সেট করতে পারি। যেমন আমাদের রুট ফাইন্ডিং প্রবলেম যেটা ছিল রোমানিয়ার ম্যাপ, সেখানে টোটাল 20টা সিটি আছে। সো আমি এটা অন্তত বলতে পারি যে 20 লেভেলের মধ্যে 20th লেভেলের মধ্যে অবশ্যই আমি কোথাও না কোথাও গোল পাবো। সো আমি হয়তো L equal to 20 সেট করলাম। তো এরকম প্রবলেমের কনটেক্সটের উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় ডিসিশন নেওয়া যায়, বা প্রিভিয়াস হিস্ট্রির উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন নেওয়া যায় যে L এর ভ্যালুটা কত সেট করলে আমি সেফ। কিন্তু এটা একটা কোয়াইট বিগ চ্যালেঞ্জ ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ইউজ ডেপথ লিমিটেড সার্চ, যে আমাকে L এর ভ্যালুটা অবশ্যই খুব কেয়ারফুলি সেট করতে হবে। আমি যদি খুব ছোট সেট করি আমি গোল পাবো না, আবার যদি খুব বেশি বড় সেট করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্রবলেম, সেক্ষেত্রে আমি আননেসেসারি অনেক নোড ভিজিট করব, আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে। সো সেটাও কিন্তু প্রবলেম। সো আমাকে L এর ভ্যালুটা খুব কেয়ারফুলি চুজ করতে হবে। অপটিমাল অবশ্যই না, যেহেতু আমি ডিএফএস ইউজ করতেছি,
সো এটা তো ডিএফএস এর মতোই প্রপার্টি, সো এটা অবশ্যই অপটিমাল না। টাইম কমপ্লেক্সিটি, সিন্স আই এম ইউজিং ডিএফএস, সো দ্য টাইম কমপ্লেক্সিটি ইজ অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার এল। এখন আমি যেহেতু এল লেভেল পর্যন্ত যাব, এম পর্যন্ত যাব না, সো দ্য টাইম কমপ্লেক্সিটি ইজ অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার এল, and space complexity is also like DFS, which is order of BL. So complete if L greater than equal to S, not optimal. Time complexity is order of B to the power L, and the space complexity is order of BL. Okay, সবাই বুঝতে পারলাম ডেপথ লিমিটেড সার্চ? Is there any question? খুবই ইজি, কিছুই করি নাই, ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ইউজ করেছি, জাস্ট লেভেলটা লিমিট করে দিয়েছি, তার বিয়ন্ডে আর এক্সপ্যান্ড করছি না, দ্যাটস অল। Clear? Okay, so the last algorithm for today, the last one and the best one among all four. এই চারটার মধ্যে এই লাস্ট ওয়ানটাই আসলে বেস্ট, যদিও এটাও অপটিমাল না, but still among the non-optimal algorithms, this is actually the best. So the algorithm is known as iterative deepening search. It's known as iterative deepening search. এখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা BFS এবং DFS কে আসলে কম্বাইন করি। So get DFS's space advantage with BFS's time shallow solution advantage. তার মানে BFS এর যে তিনটা অ্যাডভান্টেজ আছে, অর্থাৎ আমরা জানি যে কমপ্লিটনেস, অপটিমালিটি, টাইম কমপ্লেক্সিটি এবং স্পেস কমপ্লেক্সিটি, আমরা যদি এই সবগুলো নিয়ে কথা বলি BFS এবং TFS এর মধ্যে, সেক্ষেত্রে BFS কিন্তু প্রথম তিনটাতে ভালো, টাইমের দিক দিয়েও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে BFS ই দেখা যায় ভালো, শুধুমাত্র স্পেসের ক্ষেত্রে প্রবলেম। আর DFS কিন্তু প্রথম তিনটাতেই প্রবলেম, কমপ্লিটও না, অপটিমালও না, টাইমও ভালো না, শুধুমাত্র স্পেসের ক্ষেত্রে ভালো। তো আমরা এই দুইটাকে কম্বাইন করে এমন একটা অ্যালগরিদম তৈরি করতে চাচ্ছি যে অ্যালগরিদমটা BFS এর এই তিনটা প্রপার্টি থাকবে এবং DFS এর এই লাস্ট প্রপার্টিটা থাকবে। সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু সেটা among all these algorithms that will be the best algorithm. তো আমরা সেটাই চাচ্ছি। তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো, আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ইটারেটিভলি যাব। সো হোয়াট উই আর গোইং টু ডু ইজ, আমরা প্রথমে ধরে নিব এল, আমরা তো ডিএলএস আমরা সবাই জানি তাই না, উই অল নো ডিএলএস। ডিএলএস এর ক্ষেত্রে আমরা ডেপথটা লিমিট করে দিচ্ছি। তো ইটারেটিভ ডিপেন্ডিং সার্চের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ডেপথটা লিমিটই করে দিব, কিন্তু লিমিটটা আমরা ফিক্স করব না, উই আর নট গোইং টু ফিক্স দ্য লিমিট। আমরা যেটা করব লিমিটটাকে ইটারেটিভলি আমরা ইনক্রিজ করব। অর্থাৎ প্রথমে আমরা ধরে নিব L equal to 0। L equal to যদি আমি 0 ধরি তাহলে আমার ট্রি এর কিন্তু শুধুমাত্র এই একটা নোডই ভিজিটেড হবে, সো only one node is going to be visited, this one, the root node. তো রুট নোড তো গোল নোড না, সো আমরা কিন্তু গোল পেলাম না। তো যখন আমরা গোল পাবো না, আমরা কিন্তু পুরো রানটাই ডিসকার্ড করে দিব। ডিসকার্ড করে দিয়ে এবার আমরা ধরে নিব L equal to 1। L equal to 1 ধরলে আমার কিন্তু ট্রিটা ভিজিট হবে। আমি কিন্তু ট্রিটা ভিজিট করতেছি ইউজিং DFS, আই এম ভিজিটিং ইউজিং DFS, সো এইটুকু ভিজিটেড হবে। যদি গোল না পাই, ডিসকার্ড ইট। এরপরে আমরা ধরে নিব L equal to 2। L equal to 2 ধরলে DFS ফ্যাশনেই আমি প্রথমে এর চাইল্ড গুলো নিলাম, তারপরে তার চাইল্ড ভিজিট করব। তো যেহেতু L equal to 2, এর বিয়ন্ড লেয়ার যাবে না, তারপরে এর চাইল্ড গুলো ভিজিট করলাম, এর বিয়ন্ড লেয়ার যাবে না। যদি গোল না পাই, আই ডিসকার্ড। এরপর ধরবো L equal to 3। L equal to 3 ধরলে এটার চাইল্ড গুলো অ্যাড হলো, তারপরে লেফট ওয়েতে যাব, সো এটার চাইল্ড গুলো অ্যাড হলো, তারপরে তার চাইল্ড গুলো অ্যাড হলো। তো এখানে কোথাও যদি আমি গোল নোড পেয়ে যাই তাহলে সেই গোল নোডটা আমি এখন রিটার্ন করে দিব। আর যদি না পাই দেন अगेन এটা ডিসকার্ড করে আমি L equal to 4 ধরে তারপরে ট্রাই করব। সো আমি কি করছি আবার বলছি, ডেপথ লিমিটেড সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করব, তার মানে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ উইথ আ ডেপথ লিমিট, কিন্তু লিমিটটা আমি ইটারেটিভলি ইনক্রিজ করব। দ্যাট মিন্স প্রথমে আমি লিমিট ইকুয়াল টু 0 ধরে নিব, যদি গোল না পাই ওই রানটা ডিসকার্ড করে লিমিট ইকুয়াল টু 1 ধরে নিব, যদি গোল না পাই ওই রানটা ডিসকার্ড করে লিমিট ইকুয়াল টু 2 ধরে নিব, গোল না পেলে ওই রানটা ডিসকার্ড করে লিমিট ইকুয়াল টু 3 ধরে নিব। দিস ওয়ে আমি একের পর এক ট্রি কনস্ট্রাক্ট করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার লিমিটটা এস এর সমান না হচ্ছে। তার মানে যখনই আমার ডেপথ লিমিটটা বা এলটা এস এর ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স শ্যালোয়েস্ট গোল নোডের ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু ওই রানে গিয়ে আমি কিন্তু সলিউশনটা পেয়ে যাব। এবং কোন সলিউশনটা পাবো? শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা পাবো, জাস্ট লাইক ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চ। ওকে, সো এইভাবে যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি, আমি জানি অনেকের মনে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে, সো লেট মি কাম টু দ্য অ্যাডভান্টেজেস ফার্স্ট। এভাবে যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি আমার অ্যালগরিদমটা কিন্তু কমপ্লিট হবে। কমপ্লিট হবে কেন?
কারণ আমি যতক্ষণ পর্যন্ত শ্যালোয়েস্ট গোলের লেভেলে না পৌঁছাচ্ছি, আমি তো এল এর ভ্যালুটা এক এক করে ইনক্রিজ করতেছি। সো আলটিমেটলি আই উইল ফাইন্ড দ্য সলিউশন। সো ইটস গোইং টু বি কমপ্লিট। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট অপটিমালিটি? অপটিমালিটি কিন্তু ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চের মতোই, যেহেতু আমি শ্যালোয়েস্ট গোলটা ফাইন্ড আউট করতেছি। সো যদি আমার গোল হয়ে থাকে লোয়েস্ট নাম্বার অফ স্টেপসে সলিউশনে পৌঁছা বা মিনিমাম নাম্বার অফ স্টেপসে সলিউশনে পৌঁছা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি অবশ্যই সেটাই রিচ করতেছি, কারণ এখানে তো আমি শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটাই আসলে রিচ করতেছি। সো দ্যাটস ওয়াই এটা অপটিমালিটিটা বিএফএস এর মতো। সো আমি যদি কমপ্লিটনেস বলি তাহলে ইয়েস কমপ্লিট, এক্স্যাক্টলি লাইক বিএফএস। আমি যদি অপটিমালিটি বলি তাহলে ইয়েস, ইফ একটা ইফ আছে, ইফ অল দ্য পাথ কস্টস আর ইকুয়াল, আর ইফ অল দ্য পাথ কস্টস আর ইকুয়াল টু 1, জাস্ট লাইক বিএফএস। আমি যদি টাইম কমপ্লেক্সিটি বলি, এটা টাইম কমপ্লেক্সিটিটা হবে হচ্ছে গিয়ে বিএফএস এর মতো, অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার এস, কারণ আমি এস তম লেভেল পর্যন্ত যতগুলো নোড আছে ততগুলো নোড আমি ভিজিট করতেছি। স্পেস কমপ্লেক্সিটি যদি বলি, স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা হবে অর্ডার অফ বিএস, কারণ আমি প্রত্যেকটা ট্রিকে কনস্ট্রাক্ট করতেছি ইউজিং ডিএফএস। সো এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা কিন্তু ডিএফএস এর মতো হবে। এখানে কিন্তু সবগুলো নোড মেমোরিতে রাখা লাগবে না, আমি কিন্তু ডিলিট করে করে সামনের দিকে যেতে পারবো। সো ইটস স্পেস কমপ্লেক্সিটি ইজ অর্ডার অফ বিএস। সো এখানে এটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, নাও ইউ ক্যান আস্ক ইউর কোয়েশ্চেনস। ম্যাম হ্যাঁ এখানে মনে করেন লেভেল 2 পর্যন্ত আমার সার্চ করা, লেভেল 2 পর্যন্ত কোনো সলিউশন নাই, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ম্যাম আমি আবার প্রথম থেকে শুরু না করে যদি ওই লেভেল থেকেই নিচে শুরু করতাম? সেটা যদি তুমি করতে যাও তুমি তো স্পেস অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছ না। আমাদের না। এখানে গোলটা ছিল আমরা ডিএফএস এর স্পেস অ্যাডভান্টেজটা চাচ্ছি। দ্যাট ইজ নট পসিবল ইফ ইউ ডু দ্যাট। সেক্ষেত্রে এটা তো বিএফএসই হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে এটা তো বিএফএসই হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু ম্যাম এই এখানে ক্ষেত্রে যদি কি আবার টাইম loop হয়, কমপ্লেক্সিটি বাইরে যাচ্ছে না? আচ্ছা, টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। ইয়েস, দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়াজ লুকিং ফর। আমি জানি যে এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে, কারণ রিডান্ডেন্সি বেড়ে যাচ্ছে। তুমি কিন্তু কিছু কিছু ট্রিকে তুমি দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল টাইমস রিপিটেটিভলি করতেছো। যেমন এল ইকুয়াল টু 0 এর সময় তুমি রুটকে একবার দেখেছো, আবার 1 এর সময় আবার, 2 এর সময় আবার, 3 এর সময় আবার। তো যে 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 রানগুলো তুমি ডিসকার্ড করতেছো সেগুলো কিন্তু আসলে তোমার রিপিটেশন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। ইয়েস, আই এগ্রি, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। বাট দ্য থিং ইজ যে রিপিটেশন হলেও আসলে টাইম কমপ্লেক্সিটি কিছুটা বাড়তেছে, বাট কম্পেয়ার টু দ্য বেনিফিটস দ্যাট ইউ আর গেটিং, এটা আসলে খুব বেশি না। তার কারণ হচ্ছে তুমি লাস্ট যে নোড ট্রিটাকে এক্সপ্যান্ড করতেছো, দিস ট্রি, এটা হচ্ছে লাস্ট ট্রি যেটাকে তুমি এক্সপ্যান্ড করতেছো। ধরো তুমি থার্ড লেভেলে গিয়ে যদি তুমি গোল পাও, দেন দিস ইজ দ্য লাস্ট ট্রি দ্যাট ইউ আর এক্সপ্যান্ডিং। তো ইউজুয়ালি লাস্ট ট্রিটা সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে এবং লাস্ট ট্রিটাতে নোডের সংখ্যা এতই বেশি হয়ে থাকে, যেহেতু নোডের সংখ্যাটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়ে। লেভেল ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কিন্তু নোডের সংখ্যাটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়ে, এবং যেহেতু লাস্ট ট্রিটাই ডমিনেন্ট হয়, এই কারণে এর আগে যে ছোট ট্রিগুলোকে তুমি মাল্টিপল টাইমস করেছো সেগুলা কিন্তু কম্পেয়ার টু দ্য লাস্ট ট্রি ওগুলো আসলে এত বিগ কোনো ফ্যাক্টর না। যেমন তোমরা যদি তোমাদের টেক্সট বইতে দেখো, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই, বাট টেক্সট বইতে একটা সিমুলেশন দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো আছে যে তোমার টোটাল নাম্বার অফ নোডস হচ্ছে, তুমি যদি বিএফএস দিয়ে করতা সেক্ষেত্রে তোমার মানে একটা ট্রিতে, একটা সিঙ্গেল ট্রিতে টোটাল নাম্বার অফ নোডস ভিজিটেড হচ্ছে তোমার লেটস সে 1 লাখ সামথিং, 1,10,000 অর সামথিং। আর তুমি যদি আইডিএস দিয়ে করো তাহলে এটা বেড়ে হয়তো হয়ে যাচ্ছে 1,18,000 অর সামথিং। সো আলটিমেটলি ইন কম্পারিজন এটা আসলে খুব বেশি না। তার কারণ হচ্ছে তোমার লাস্ট ট্রিটাই এত বেশি ডমিনেন্ট, বা লাস্ট ট্রিটাতে নোডের সংখ্যাটা এত বেশি যে তুমি আগে যে ছোট নোড ট্রিগুলোকে ডিসকার্ড করেছো সেগুলো আসলে আলটিমেটলি এত বড় কোনো ফ্যাক্টর ফেলে না। যদিও টাইম কমপ্লেক্সিটি ইয়েস ইট ইজ হায়ার দ্যান বিএফএস, মেবি বিএফএস এ যেটা ছিল, কিন্তু স্টিল ইট ইজ ইন দ্য অর্ডার অফ বি টু দি পাওয়ার এস। অর্ডারটা চেঞ্জ হয় না, কারণ লাস্ট যে ট্রিটা তুমি কনস্ট্রাক্ট করবে সেটাই ডমিনেন্ট। তো সেটা ডমিনেন্ট হওয়ার কারণে আগের গুলোর কারণে যে আমার একটু ইনক্রিজ হচ্ছে, ওটা আসলে অর্ডারটাকে চেঞ্জ করতে পারছে না। দ্য অর্ডার রিমেইনস দ্য সেম। ওকে, তোমরা তোমাদের টেক্সট বুকটা খুলে দেখতে পারো। তোমাদের টেক্সট বুকে একটা খুব সুন্দর অ্যানালাইসিস দেওয়া আছে উইথ আ স্পেসিফিক এক্সাম্পল, যে 10টা লেভেল যদি থাকে, ব্রাঞ্চিং ফ্যাক্টর যদি 5 হয়, তাহলে বিএফএস কয়টা নোড এক্সপ্যান্ড করে আর আইডিএস কয়টা নোড এক্সপ্যান্ড করে। তুমি অ্যানালজিটা দেখলেই বুঝতে পারবা যে আসলে খুব বেশি না। এবং বেশি বলতে কি, ধরো একটার জন্য যদি আমার 2 লাখ নোড এক্সপ্যান্ড করা লাগে, আরেকটার জন্য যদি আমার 2,05,000 এক্সপ্যান্ড করা লাগে, এটাকে কিন্তু আসলে খুব বেশি বড় ফ্যাক্টর মনে হয় না। তো ইটস লাইক দ্যাট, যে যেটুকু রিডান্ডেন্সি হচ্ছে ওটা আসলে আলটিমেটলি পুরোটার সাথে কম্পারিজন করতে গেলে ওটাকে আসলে এত বেশি বিগ ডিল মনে হয় না। এবং ওইটুকু আমরা ছাড় দিতে পারি, কারণ এখানে আমরা আরো বড় অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি। যে অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্পেস।
ডিএফ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে বিগেস্ট প্রবলেম ইজ দ্য স্পেস। এত বেশি স্পেস নিয়ে নেয় যে এটা ফিজিবল হয় না। এখানে আমরা সেটা ওভারকাম করে ফেলতে পারতেছি। আমরা ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের সব অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি অ্যালং উইথ দ্য স্পেস অ্যাডভান্টেজ অফ ডেপথ ফার্স্ট সার্চ। তো এই কারণে টাইম যে একটু বেশি লাগে ওটাকে আমরা ইগনোর করতে পারি। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ম্যাম এই অ্যালগরিদমটার ক্ষেত্রে ম্যাম অপটিমাল সলিউশনে ম্যাম ইফ কন্ডিশনটা কি ম্যাম? ইফ কন্ডিশনটা বিএফএস এর মতো বললাম তো, ইফ অল পাথ কস্টস আর ইকুয়াল, এক্স্যাক্টলি লাইক ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, কারণ আমরা শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা ফাইন্ড আউট করতেছি। ইফ অল পাথ কস্টস আর ইকুয়াল। তোমরা তোমাদের টেক্সট বুকটা দেখবা, তোমাদের টেক্সট বুকে দেখবা একটা টেবিল দেওয়া আছে, যে টেবিলটার মধ্যে সবগুলো অ্যালগরিদমের কমপ্লিটনেস, অপটিমালিটি, টাইম কমপ্লেক্সিটি এবং স্পেস কমপ্লেক্সিটি একসাথে চার্ট করে লেখা আছে। সো ওই টেবিলটা দেখলে তোমরা অ্যাট এ গ্ল্যান্স সবকিছু একসাথে পেয়ে যাবা, যে কোনটার কমপ্লিটনেস কি, অপটিমালিটি কি, টাইম কমপ্লেক্সিটি কি এবং স্পেস কমপ্লেক্সিটি কি। সো লুক এট দ্যাট টেবল ইন ইওর টেক্সট বুক। এনি আদার কোশ্চেন? হ্যাঁ বলো। স্পেস কমপ্লেক্সিটিটা বুঝিনি ম্যাম, কিভাবে অর্ডার অফ বিএস হলো? অর্ডার অফ বিএস হলো তার কারণ হচ্ছে এখানে তো তুমি ডেপথ ফার্স্ট সার্চ ইউজ করতেছো। So the maximum number of memory you are going to need is in the level L equal to S, তাই না? ধরো S এর ভ্যালু হচ্ছে 3, let's say S এর ভ্যালু হচ্ছে 3, তাহলে এই ট্রিটা তুমি এক্সপ্যান্ড করবে এবং এই ট্রিটা তুমি এক্সপ্যান্ড করবা ডিএফএস ফ্যাশনে, isn't it? So ডিএফএস এর টাইম কমপ্লেক্সিটি তো লিনিয়ার, আমরা তো এটা জানি। ডিএফএস এর টাইম কমপ্লেক্সিটি আমরা দেখেছিলাম অর্ডার অফ বিএম, যখন আমরা এম পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করছিলাম। তো এখানে তুমি ম্যাক্সিমাম এক্সপ্যান্ড করছো এস পর্যন্ত, সো এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটি হবে অর্ডার অফ বিএস। আচ্ছা ম্যাম। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে এখানে একটা শেষ করে দেই আমরা, যেহেতু এটা পড়তে আসলে আমাদের নেক্সট অ্যালগরিদমটা আছে ইউনিফর্ম কস্ট অ্যালগরিদমটা সময় প্রয়োজন হবে। হ্যাঁ বলো বলো। থার্ড অ্যালগরিদম একটা কোশ্চেন ছিল এই নিয়ে। হ্যাঁ, ডেপথ লিমিটেড সার্চে অ্যালগরিদমে একটা লেভেল মানে স্পেসিফাই করে দিতেছি, কিন্তু তার আগে কি আমার কোনো লুপ থাকতে পারে না? লুপ থাকলে কি, লুপটা তো এই লেভেল পর্যন্ত যাবে, তারপর তো লুপটা ব্রেক হয়ে যাবে, তাই না? ধরো তুমি গেলা, ধরো তুমি এস থেকে এ তে গেলা, এ থেকে বি তে গেলা, ঠিক আছে, তুমি গেলা লুপ দিয়ে গেলা, বি থেকে আবার তুমি এ তে গেলা, এ থেকে আবার তুমি বি তে গেলা, দ্যাটস ইট, এখানেই তো শেষ। এরপর তো তুমি এদিকে আসতেই হবে। সো তোমার ইনফাইনাইট লুপের পড়ার তো কোনো চান্স নাই, তাই না? দেয়ার ইজ নো চান্স অফ ফলিং ইন অ্যান ইনফাইনাইট লুপ। তুমি যদি 2-3টা লেভেল যাও সমস্যা তো কিছু নাই, তুমি ব্রেক করে আলটিমেটলি তোমাকে ডান দিকে আসতেই হবে। আচ্ছা, in case of depth first search the problem was falling in an infinite loop, যেটা কখনোই ব্রেক হবে না। কিন্তু লুপটা যদি ব্রেক হয়ে যায় তাহলে তো আর প্রবলেম নাই, তাহলে তো তুমি সলিউশন ফাইন্ড আউট করতেছো। यस ম্যাম। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই থাক। আমরা ইউনিফর্ম কস্ট সার্চটা নেক্সট ক্লাসে দেখি, কারণ ওটা একটু টাইম প্রয়োজন হবে। সো লেট মি ফিনিশ ইট হিয়ার টুডে। আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। তো যেটা বললাম যে যারা পারমিশন নিয়ে ঢুকেছো তারা আমাকে ইমেল দিয়ে দাও, আমি তোমাদেরকে আজকে ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিব, কারণ আদারওয়াইজ ক্লাসে খুব ডিসরাপশন হয়। সো লেট মি শেয়ার দ্য অ্যাটেন্ডেন্স ট্যাব উইথ ইউ, দেন আই উইল টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। আচ্ছা, যারা লেট রেজিস্ট্রেশন তাদের অ্যাটেন্ডেন্স গুলো আমি অ্যাডজাস্ট করে দিব 7 তারিখের পরে। সবার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়ে যাক, তারপরে আমি অ্যাডজাস্ট করে দিব। আর তোমাদের কোর্স আউটলাইনটা আমি দেখি আজকের মধ্যেই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইএলএমএস এ। তানভীর হোসেন, তানভীরুল আলম, সৌরভ সরকার, সুদীপ্ত অধিকারী। ম্যাডাম তানভীরুল আলম আছেন? সুদীপ্ত প্রেজেন্ট? জি ম্যাম। নার্গিস সুলতানা? ইয়েস ম্যাম। আশিকুল ম্যাডাম ইসলাম? তানভীরুল আলম কি প্রেজেন্ট? হ্যাঁ, দিয়েছি। মুশফিকুল সালেহিন? ইয়েস ম্যাম। শাহিদুল ইসলাম? Yes, ma'am. তাসনিম ফারিয়া? প্রেজেন্ট ম্যাম। জাবিদ হাসান তন্ময়? রিজওয়ান চৌধুরী? প্রেজেন্ট ম্যাম। সাদমান সাকিব? ইয়েস ম্যাম। জাহিদুল আজিম? ইয়েস ম্যাম। আব্দুল মোত্তালেব? Yes, ma'am. তৌহিদুর রহমান? Yes, ma'am. কারিশমা হক?
Yes, ma'am. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, Yes, ma'am. শাহরিয়ার জামান, Yes, ma'am. রাইসুল ইসলাম, জান্নাতারা অদিতি, Yes, ma'am. খন্দকার নাফিউল ইসলাম, Present, ma'am. প্রদীপ মজুমদার, Yes, ma'am. শাহাদাত হোসেন, ইয়েস ম্যাম। মহিউদ্দিন মুন্না, Yes, ma'am. কবিলউদ্দিন বিশ্বাস, Yes, ma'am. তাসিমের সাফা, Yes, ma'am. রাশেদা হাবিব, Yes, miss. নাবিলি হোসেন, Present, ma'am. ফাহিম হক, আল শাহরিয়ার হাসান, Yes, ma'am. তানভীর হাসান, Yes, ma'am. রকিবুল ইসলাম, তাসিন হাবিব, রকিবুল ইসলাম প্রেজেন্ট। Yes, ma'am. ওকে, তাসিন হাবিব, Present, ma'am. চয়ন ঘোষ, Present, ma'am. শামীম আহমেদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। হাসিবুল হাসান, নাইমউদ্দিন আহমেদ, Yes, ma'am. তৌফিকুর রহমান, Yes, ma'am. সাকিব হোসেন, Yes, ma'am. ফারহানা আফরোজ, নুসরাত মনিকা, Ma'am, Nusnat Morika present. শফিকুল ইসলাম, Yes, ma'am. সাফাত খান, Yes, ma'am. জেমস হেদায়েত জামান, Yes, ma'am. অর্পিতা সাহা, Yes, ma'am. সাইদ আনোয়ার, প্রেজেন্ট ম্যাম। আব্দুল্লাল মাসুদ, Present, ma'am. আতিকুল হায়দার, Present, ma'am. হুসিনা ডিফা, Present, ma'am. আনিসুর রহমান, আনিসুর রহমান। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। তোমরা এখন Ma'am, লিখতে পারো। হ্যাঁ, ম্যাম এসএম ফাহিম অফ নাবিল ছিল। কে? ম্যাম এসএম ফাহিম অফ নাবিল প্রেজেন্ট ছিল ম্যাম 181030। ওকে, Ma'am. Ma'am, Asiful Hasan, 36. ওকে। ক্লাস টেস্টের নোটিস তো আমি এখনো দেই নাই। নেক্সট উইকে হবে না, নেক্সট উইকের পরের উইকে। Ma'am, হ্যাঁ বলো। এমডি শাহরিয়ার জামান লাস্ট ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিল, ওটা দেয়া হয়নি। আমি আপনাকে মেইল করেছিলাম। শাহরিয়ার জামান, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখন দিয়ে দিব। আর কেউ আমার রহমান সবার শেষে একদম লাস্টে। প্রেজেন্ট আনিসুর রহমান। জি জি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। তোমরা এখন লিভ নিতে পারো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।